पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक जारी 300 यूनिट बिजली बिल मुआफी का फैसला संभव दोपहर 2 बजे सीएम चन्नी करनगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। रजिया सुल्ताना की पंजाब कैबिनेट में हुई वापसी बैठक में लै रहे ने हिस्सा। कुछ दिन पहला दिता अस्तीफा होया नामंजूर। पंजाब में सत्ता की लड़ाई उत्ते हरीश रावत का बड़ा बयान। कहा कुछ साबका कांग्रेसी पैदा कर रहे सीएम चन्नी और सिद्धू विचाले गलतफहमी पर सब कुछ है ठीक। कैप्टन अमरिंदर नूं पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश रावत की सलाह। सोनिया गांधी नाल करन गल उन्हां लई नहीं है भूमिका की कमी। स्कॉलरशिप घोटाले में पंजाब सरकार की वड्डी कार्रवाई। कई वड्डे अधिकारियों नूं कीता चार्जशीट। सोशल जस्टिस विभाग के डिप्टी डायरैक्टर समेत कई अधिकारियों उत्ते कार्रवाई के आदेश। लखीमपुर कांड खिलाफ देश भर में कांग्रेसियों का मौन वर्त। थोड़ी देर में अमृतसर में सिद्धू भी करनगे प्रदर्शन की अगवाई। अजय शर्मा की बर्खास्तगी और आशीष से सख्त कार्रवाई की मंग। विरोध प्रदर्शनों को लैके भाजपा ने संयुक्त मोर्चे उत्ते लाए कई गंभीर इल्जाम। कहा हिंदुओं के त्योहारों को खराब करने लई कीते जा रहे विरोध प्रदर्शन पर किसान लीडरां ने नकारे इल्जाम। नहीं ऐसी कोई मंशा, सारे धर्मां दा है सत्कार। बिजली की किल्लत उत्ते जलंधर में किसानों का हल्ला बोल। नैशनल हाईवे 1 उत्ते कीता जाम। गड्डियां दियां लगियां लंबियां कतारां। बठिंडा में किसानों ने डीसी दफ्तर बाहर सुट्टी पराली। कहा सरकार करे पराली का पक्का हल, नहीं साड़न लई होना पवेगा मजबूर। फाजिलका में यूथ कांग्रेस के जिला प्रधान से जानलेवा हमला। बदमाशा ने चलाई अन्नेवाह गोलियां, बाल बाल बची जान। सत श्री अकाल, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का। मैं थोड़ा भुल्लो जी सिंह। बुलेटिन में सब तो पहला गल करते हैं संयुक्त किसान मोर्चे के ऐलान के उपर जो भाजपा ने हुण सवाल खड़े किए हैं। जी हाँ, पंजाब भाजपा के जनरल सकत्तर सुभाष शर्मा का एक वड्डा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूकना हिंदू धर्म की बेअदबी है। दुशहरे के त्यौहार नाल जुड़ियां लोगों दी भावनावां ने और डीजीपी और मुख्यमंत्री को अपील है कि किसानों को यह सब करने तो रोकण का सुभाष शर्मा का यह बयान है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके के नाल पुतले फूके जा रहे हैं किसान मोर्चे के वलों नरेंद्र मोदी के, वो एक तरीके के नाल हिंदू धर्म की बेअदबी हो रही है, क्योंकि दुशहरे के त्यौहार नाल जुड़ियां लोगों दी भावनावां ने। तो अजिहे दे विच लॉ एंड ऑर्डर नूं कायम रखण लई उन्होंने डीजीपी और मुख्यमंत्री पंजाब नूं अपील की और नाल ही कहा कि हिंदू त्यौहारां वेले ही क्यों अजिहे विरोध हुंदे ने। तां 1 साल तो हिंदू त्यौहारां विच खलल पाउण की कोशिश की जा रही है। तो एक तो बाद कई वड्डे गंभीर इल्जाम ते शब्दी हमला किया सुभाष ने। उन्होंने कहा कि हिंदू त्यौहारों के विच खलल पाउणा बेहद मंदभागा है। तो पंजाब भाजपा दे विच वल्लों यह बयान दिता गया और पवित्र त्यौहारों की तर्क दे के इस गल नूं जिहड़े धरने ने उन्होंने जोड़िया गया। और उन्होंने कहा गया खास तौर के उपर अपील की है डीजीपी और मुख्यमंत्री नूं कि अजिहा नहीं होना चाहिए, यह सब रुकना चाहिए, क्योंकि इस दे नाल हिंदू धर्म की बेअदबी हो रही है। तुहानूं दस दें कि किसानों ने दुशहरे के दिन उपर प्रधानमंत्री जिहड़े पुतले साड़न का ऐलान किया होया। तो अजिहे दे विच इस पूरे प्रोग्राम को लैके सवाल खड़े किए हैं बीजेपी के वलों। बीजेपी ने कहा कि जेकर दुशहरे वाले दिन अजिहा करना किते ना किते उन्होंने जिहड़े जिन्ने भी त्यौहार ने उन्होंने विच खलल पाउण की कोशिश है। और दुशहरे वाले दिन जिहड़ा ऐलान किया गया प्रधानमंत्री के पुतले साड़न का किसानों के वलों किते ना किते हिंदू धर्म की बेअदबी होगी। तो अजिहे दे विच सूबा सरकार के डीजीपी और मुख्यमंत्री को अपील की गई है कि वह इस सब नूं होण तो रोकना चाहिए और शांतमई ढंग दे नाल सारा कुछ रहना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा ने जिस तरीके से ऐलान किया है कि वो दशहरे वाले दिन प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का और जो दूसरे बीजेपी लीडर्स हैं उनका पुतला दहन करेंगे, लखीमपुर में जो कांड हुआ उसके विरोध में, इसको कैसे देखते हैं? देखो, एक गल तो मैं जरूर संयुक्त किसान मोर्चे के नेतावां नूं भी कहनी है, पंजाब के मुख्यमंत्री और डीजीपी नूं भी कहनी है। दशहरा बहुत पवित्र त्यौहार है और सिर्फ हिंदू ही नहीं, पंजाब के सारे लोग, सिख भाईचारा भी बड़ी श्रद्धा नाल उत्साह नाल मनाता है। दशहरे की एक सेंटिटी है, हरेक धार्मिक त्यौहार की एक सेंटिटी होंदी है। ਉਹਨੂੰ अगर असी डिस्टर्ब करांगे, ਉਹਨੂੰ अगर असी पोलिटिकल मोटिव ਲਈ यूज़ करांगे तो बेअदबी की श्रेणी च आंदा है। दशहरे के अंदर भी रावण ਨੂੰ जलाना एक रिलीजीयस इवेंट है, मंत्रोच्चारण ਹੁੰਦਾ है, ਉਹਦੀ एक पूरी रिलीजीयस पद्धति है ਉਹਨੂੰ जलाण ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ एक पूरी फिलोसफी है।
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵ ਲਈ ਜਲਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਜਲਾਉਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਜਲਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਲ 'ਚ 365 ਦਿਨ ਹੈ, 364 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਜਲਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਵਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁਤਲਾ ਜਲਾਓਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਓ, ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਧਨਤੇਰਸ ਆਏਗੀ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਧਰਮ 'ਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੈ, ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਹੈ, ਦੁਖਦ ਹਾਦਸਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਤਵਰਤਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਵਾਇਦ ਜਾਰੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ ਸੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੂਟਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਬੂਟਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੁਤਲੇ ਜਲਾਏ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਈ ਵੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾੜ ਫੂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਤਲੇ ਜਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਉੱਤੇ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਰਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਈ ਪਈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਨਾ ਅੜੀਅਲ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਚਲਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁਤਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਫੂਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਿਉਹਾਰ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਫਿਰ ਰੱਖੜੀ ਕਿਉਂ? और दूसरा देखो, पुतले जलान तो कौन मना कर रहा है? जलान पुतले, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं है, दशहरे वाले दिन ना जलान, क्योंकि वो एक रिलीजियस प्रोग्राम है। किसी भी धर्म का त्योहार जिहड़ा है उस बड़ी श्रद्धा सत्कार नाल मनाया जाना चाहिए। उन्होंने अपने राजनीतिक हितां दी पूर्ति लई इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने यूनियनां दे ਵਧਾ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬੂਟਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੂਟਾ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 11 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੜੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। 11 ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਤਵੀ 1.5 ਸਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਫਰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਫਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜ਼ਿੱਦ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ। ਬੂਟਾ ਜੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬੂਟਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਿੰਦੂ ਤਿਉਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖੀਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਖਰੀ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਵੰਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣਨ ਦੋ ਗੱਲ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, 11 ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਜੀ। 11 ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕੱਲੇ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਲਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੰਨ ਗਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਲਤਵੀ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਦੱਸਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈਲੋ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਬੂਟਾ ਜੀ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ 1.5 ਸਾਲ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਾਹਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ? ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਜੀਏ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਾ ਦੇਣ। ਕਿੱਧਰ ਜਾ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ, ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਰਖਾਉਣ। ਜਿੱਦਣ ਸਮਾਂ ਸਥਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਬੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਹਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਸਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਵੇਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਕਰ ਲੋ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀਰੇ। ਪਰ ਬੂਟਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੈਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖੈਰ, ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਏ ਵੀ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਏਦਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕੋਈ। ऐसा है भुल्लर साहब, ये मैंने कह रहे थे अगे लगो, मैं अगे लगन नूं भी तैयार है, मैं पिछे रहन नूं भी तैयार है, मैं हाथ जोड़न नूं भी तैयार है। देखो मसला की है,
ਆਪਾਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ, ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਧਰਨਾ ਰੱਖੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਵਪਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਅ ਮੰਗਿਆ 490 ਰੁਪਏ, 360 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਲੱਡੂ ਵੀ ਖਿਲਾਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਸੇ ਵੀ ਜੀ 490 ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਚਲੋ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਅਸੀਂ 100 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ 490 ਮੰਨ ਕੇ 360 ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਲੱਡੂ ਖਵਾਤੇ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ, ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ, ਲਿਬਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਵਾਲਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਟੀਟਿਊਡ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਆਖਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਧਾਓ, ਅਸੀਂ 10 ਕਦਮ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਉਸ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਡੂ ਖਿਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 490 ਰੁਪਏ 360 ਰੁਪਏ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਡੂਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, 30 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਖਵਾਤੇ। ਤੇ ਬਰਫੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਰਫੀ ਖਵਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਫੀ ਖਵਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਵਾਂਗੇ, ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵੀਰੋ। ਗੱਲ ਆ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ 1.5 ਸਾਲ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਠੀਕ, ਉੱਥੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣੀ, ਪਰ ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ, ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਢਣ। ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੂਟਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਪਾਇਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਧਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁੰਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਜੇਸੀਓ ਸਮੇਤ 5 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਮੁੱਠਭੇੜ। ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸੀ ਸੈਨਾ ਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੇਸੀਓ ਸਮੇਤ 5 ਕੁੱਲ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ जम्मू कश्मीर तो मनोज कौल जुड़ रहे हैं। मनोज जी स्वागत। मनोज जी, जैसे कि पता चल रहा है कि अभी तक मुठभेड़ अभी भी क्या जारी है, ताज़ा स्थिति क्या, और अब तक जैसा कि सामने आ रहा है कि 5 जो जवान हैं वो शहीद हो चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल जी। आज सुबह एक ऑपरेशन शुरू किया गया था सेना की तरफ से सुरनकोट के फॉरेस्ट एरिया में, जहाँ पता चला था कि कुछ आतंकी वहाँ छुपे हुए हैं। जिसके बाद सेना ने एक ऑपरेशन चलाया। उस ऑपरेशन में एक जेसीओ और 4 जवान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। हालांकि डिफेंस पीआरओ जम्मू का कहना है कि वो 5 क्रिटिकल कंडीशन में हैं, लेकिन जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि एक जेसीओ समेत 5 जवान इस मुठभेड़ में शहीद हो चुके हैं। सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। वो ये कोशिश की जा रही है कि जितने भी आतंकी उस जंगली एरिया में मौजूद है उन्हें जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज कराया जाए। फिलहाल ये ऑपरेशन चल रहा है। जी बिल्कुल मनोज जी, और दूसरी बात जानना चाहते हैं कि दहशतगर्दों के साथ ये लगातार मुठभेड़ चलती रहती, तो अभी क्या किसी दहशतगर्द के ढेर होने की या किसी को कुछ सर्च ऑपरेशन की क्या कोई वहां पे ताज़ा स्थिति अभी कुछ चल रही है, हलचल हो रही है कोई वहां पे पुंछ में? जी हाँ, जैसे मैंने कहा कि ये ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। सेना लगातार उस एरिया को खंगाल रही है जहां पर ये मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 5 सैनिक जो हैं शहीद हो गए हैं, जिनमें एक जेसीओ भी शामिल है। लगातार
सेना का ऑपरेशन चल रहा है, वो जो कोशिशें की जा रही है कि जो आतंकी वहाँ उस एरिया में मौजूद है, जिनके बारे में ये खबर मिली थी सेना को, जिसके पास जो ऑपरेशन चला गया था, जी। उन्हें न्यूट्रलाइज करने की जो कोशिश है लगातार जारी है। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਪੁੰਛ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੇਸੀਓ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਔਰ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁੰਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ।